बालेश्वर चली राज्यस्तरीय नाटक महोत्सव जदियो धीरे धीरे नाटक प्रति लोकंर आग्रह कमुची किंतु तथापि बंची नाटक एवं नाटक को बंचाई रखिबार जो प्रयास बालेश्वर में चली चर्चा जहाँकि आयोजित करिछि राज्यस्तरीय नाटक महोत्सव गांधी स्मृति भवन में मंच प्रस्तुत अच्छी प्रेक्षालय चेयर दर्शक मैंने आसी बसवा आरंभ कर सारे तेज जो नाटक कौन चली हेमेन्द्र महापात्र अच्छा नाट्यकार प्रतिक्रिया ना बर्तमान ये राज्यस्तरीय नाटक महोत्सव चली केते दिन धरी चलुची कौन केमती रही नाटक को बंचाई रखा केते कष्टकर हो पड़ी। हाँ नाटक महोत्सव आमर प्रतिवर्ष 7 दिन धरी हुए एवर्ष मध्य से 7 दिन धरी नाटक महोत्सव होची समग्र ओडिशारू 7टी टीम आसछंती एठी नाटक प्रदर्शन करंती एवं ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग सहायता रे नाटक महोत्सव आयोजित होउची। नाटक में देखुं यात्रा टिकट देखिए पाइबापी जमी बाड़िया बाड़ी होती किंतु नाटक जिते होती कौटना कौटी चौकी फांका पड़ुची से ही संघर्ष भितर नाटक को बंचाई रखा केते कष्टकर नहीं नाटक रे अश्लीलता नहीं आम नाटक रे कौन प्रकार अतिरंजितता बा अश्लीलता देखा मिलबनी से मत आज युव मानस गोटे विकारग्रस्त हो पड़ी से माने यात्रा प्रति आकृष्ट होती आम नाटक सब इंटेलेक्चुअल दर्शक आसती समाज रे जो माने मार्जित संस्कारित जो माने बौद्धिक से माने संख्या कम तेणु संख्या कम आसुँच देखुं कि देखुं से माने आमे से संतुष्ट निहाती जो मैंने आसुचंती नाटक देखुचंती एवं नाटक को बंचाई रखा प्रयास जारी रखिंट दर्शक मैंने आसी पहुंची सर बर्तमान नाटक जो भाव में संघर्ष भितर दी गति करुच्ची किंतु तारी भितर नाटक बंची नाटक महोत्सव चली बालेश्वर रे। हाँ नाटक महोत्सव चली बालेश्वर बंची बंचब सबुदिन बंचब दर्शक समस्या आमर जो आलोचना चक्र गतकाली थिला से निर्देश थिला जहाँ भी दर्शक आसबे एवं दर्शक रुचिबोध को नहीं नाट्यकार नाटक रचना करने उचित एवं से अनुसार निर्देशक से निर्देशना देवा दरकार एवं मंच सज्जा से हवा दरकार तेणु नाटक सब अच्छी एवं संस्था अनुकूल जो राज्यस्तरीय नाटक महोत्सव चली आज पंचम संध्या तेणु लोक बहुत भल आसुँच बहुत लोक भल आसुँच बिना टिकेट रे लोक भरपूर होती तो निश्चित भाव में यहाँ गोटे कलाकार मानक उत्साहित करुच्छे मैडम मैंने बस मैडम आप समस्त नाटक देखा आज आसना ना सबुदिन आसती नाटक को नहीं कौन कह आम तो प्रतिदिन आसु तो नाटक केमी लगे बहुत भल आपण जने नाटुआ लोक बा नाट्य प्रेमी लोक आउ मैडम बस मैडम आम देखुं यात्रा जगत को जीवाई जमी लोक मानकर भिड़ गहली लगुच किंतु नाटक देखा लोक रुचि टे कमुच किंतु आपण मैंने जेतु आसी प्रमाणित होती आपण मैंने नाटक को भल बहुत भल पा आम सबुदिन आसु आम भी सांगे रहू ना सब डेली आसु देखा भल नागिना आसबाना तो नाटक एवं भी चली नाटक को समस्ते देखुं उपभोग करुँच नाटक देखा नहीं मु आज जो मंच अच्छी दुरंधर विश्वाल स्मृति तार उपरे मो मुख्य अतिथि अच्छी सर कौन कह नाटक को बंची रखा नाटक को बंचाई रखा बहुत कष्ट नाटक जितेबाला समाज को एक संदेश देवाई प्रयास करिवो से नाटक चिरंजीवी रहिबो नाटक केवल मनोरंजन उद्देश्य कले ता तिष्ठि रही पारिबनी ता एक संदेशमूलक हवा दरकार एवं अभिनय मध्य सेमिति जीवंत हवा दरकार निहाती सुंदर कथा कहले जे नाटक जीवंत हवा दरकार तेबे जो माने नाटक को बा कहानी को जीवंत करिथांती से माने ग्रीन रूम रे निजको प्रस्तुत करंती निजको निजर चरित्र रे अवतरण करिया पई से माने मेकअप नियंती हमें ग्रीन रूम रे आसी पहुंची सारिछु एठी मध्य जो नाटक हेबा को जाउछि आज मंचस्थ हेबा को जाउछि से नाटक विभिन्न चरित्र माने अछंती एठारे समस्त मेकअप नौचंती सर अछंती सर चरित्र रे पूरा अछंती सर जय जगन्नाथ सर मंचस्थ हब नाटक आज कौन कहबा को चाहेबे गोटे संघर्ष भितर देखि नाटक निश्चित भाव में गति करूछि किंतु समस्त प्रयास जारी रहिछि आज्ञा गला प्राय 3 दशंधि 4 दशंधि धरी नाटकर संघर्ष तो चली जहा आमर कमर्शियल थिएटर एज रे जो प्रकार गोल्डन मोमेंट थिला से मोमेंट तो आउ नाही
ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ବ୍ୟବସାୟିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେଚର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତଥାପି ଥିଏଟର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଲଗେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି ପୁଣି ଥରେ ମଞ୍ଚକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ରୂପ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସେ ବାବଦରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜିର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାର ଅଂଶବିଶେଷ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହାସ୍ୟରସ। କ'ଣ ନାଟକ ସାର୍ ଆଜି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜିର ନାଟକ ହେଉଛି ସୋମରସ। ମୋର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଜଣେ ଆଜିକାଲିର ଯୁଗକୁ ଦେଖି ହତବାକ ହେଇଯାଇଥିବା ଜଣେ ଜେଜେବାପା ଚରିତ୍ର। ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଅଭିନୟ ଜଗତର ସମସ୍ୟା, ସେ ଟିକଟକ୍ ହଉ ଯାତ୍ରା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ମଞ୍ଚରେ ନାଟକ କରିପାରେ ସେ ସବୁ ଚରିତ୍ରରେ ସେ ନିଖୁଣ ଭାବେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ହଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। କାରଣ ନାଟକର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଧରି ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଘଷି ମାଜି ହେଇ ଯେଉଁ ଅଭିନେତା ବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବାହାରିଥାଏ ସିଏ ଅଭିନୟର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଟିକେ କହିଲେ, ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ନାଟକ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ନାଟକ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ରେଜ୍ ରହୁଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ ପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କମି ଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଯେ ଆପଣମାନେ ନାଟକକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ମାଟି ହେଲା ନାଟୁଆ ମାଟି, ଏ ମାଟି ହେଲା କଳାର କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ହେମେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ନାଟକ କେବେ ମାନେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ଭିତରୁ ଉତ୍ସାହ କାହାର ବି କମିନି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଲୋକ ସବୁବେଳେ ରେଡି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଜା ବଜେଇକି କ'ଣ ଟିକେ ନାଚିବେ, ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସୁଧାରି ଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ, ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପ, ଏତେ ଅଡିଟୋରିୟମ୍, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁ ଜାଗା ହାଉସଫୁଲ୍। କୋଉଠୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ସବୁ ଜାଗା ହାଉସଫୁଲ୍। ନାଟକର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ମଞ୍ଚ ପ୍ରିୟ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ସୁଜିତ, ରମେଶ ଭାଇ, ସୁକେଶ ସାର୍, ମୋର ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। କେବଳ ନାଟକ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ମୋ କାବୁ ଭାଇ, ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନାଟକକୁ ଭଲ ପାଉ, ଯେହେତୁ ସିନେମା ସିରିଏଲ ଯାହା ବି କଲେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିକି ନାଟକକୁ ଅଧିକା ସମୟ ଦଉ, କାରଣ ଏଇଠୁ ଆମର ଜନ୍ମ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇଙ୍କ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମୁହଁରୁ ହସଟେ ବାହାରିଯାଏ, କାରଣ ପ୍ରଜ୍ଞା ଖଟୁଆ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ହସର ଖୋରାକ ଯୋଗାନ୍ତି ଆପଣ। ତ ଆଜିର କ'ଣ ନାଟକ ରହିଛି ଏବଂ ନାଟକରେ କ'ଣ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ନାଟକ ନାଁ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ସୋମରସ। ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବିକ କାହାଣୀ। ଏହା ସତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ସେ ସ୍ଥାନକୁ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ଉପାୟରେ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିବୁ ଯେ ତୁ ବିଡ଼ି ଟାଣ ନା, ସିଗାରେଟ୍ ଏକା ନା ଶିଖିବ, ତୋ ବୋପାର କ'ଣ ଗଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ହସି ଟିକେ ପିଲାକୁ କହିଦେ ବାପାରେ ଏଇଟା କରନା, ସେ ବୁଝିବ ଯେ ନା ଇଏ ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ପ୍ରୟାସ କରି ଆମର ଯଦି ରସ ଅଛି, ସେ ରସ ମଧ୍ୟରୁ ହାସ୍ୟ ରସକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଜିର ନାଟକଟି ସୋମରସ। ଏଥିରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସୁଜିତ, ନୀର ଭାଇ, ରମେଶ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭଲ କଳାକାର ମାନେ ଅଭିନୟ। ସୋମରସର ଅନେକ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି 75 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ରୋଲ। ଆପଣ ତ ମୋର ବହୁତ ବୁଢ଼ା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସିଏ ଭତ୍ତାର ଲାଷ୍ଟ, ଏଟା ଭତ୍ତା ତାର ବୋଧେ ଏଇଥର ପାଇଲେ ସେ ଚାଲିଯିବ, ସେଇ ଟାଇପର ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ମୁଁ ଚରିତ୍ର। ହଁ, ନିରାଟ ସତ କଥା। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥରିଲା ଶୀତ ରାତିରେ ମଶାଣିକି ଆସିଛି ବୁଢ଼ାଟି, କହିବାକୁ ଯେ କେମିତି ଖୋଳା ହବ। ଯୋଉ ବୁଢ଼ାକୁ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 2 ମିନିଟରେ ପୋତିଦେବେ, ସିଏ ମରିଯାଇପାରେ, ସିଏ ଆସିଛି ଏଠି ଅର୍ଡର ଦେବାକୁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର। ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖିବେ, ମୋର ଅନୁରୋଧ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ସୁଜିତ ଦୁଇପଦ କହିବ। ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ନାଟକଟି ହେଉଛି, ଆମର ରଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଜ୍ଞାରଞ୍ଜନ ଖଟୁଆ କରିଛନ୍ତି।
তো এই নাଟকটা গোटे ମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ତ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଟକ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କେମିତି ମାନେ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ନିହାତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଟକକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଯେଉଁଠି ବି ହେଉଛି ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ନାଟକ ହେଉଛି ଆମର ଯାହାକି ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିନା ଦେୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ନାଟକ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ନାଟକକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ନାଟୁଆମାନେ ଏବଂ ନାଟକକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁମନା ପରିଡ଼ା, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।